Hello students, a very good morning to all and welcome in another session of PSS. Now students, in our last session of PSS, we completed the second chapter of unit number 1, that is qualities of a good salesman or characteristics of a good salesman. From today, we will be going to start the chapter number 3 of unit number 1, that is what should the salesman know. From the title of the chapter, you can come to the know that what should the salesman know. Salesman પાસે કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. What type of information, what type of details that any salesman should have. The number of topics included in this chapter are number 1, introduction, then after, the first and foremost thing that any salesman should know is know yourself. That means the salesman should know himself or herself first. Second one, know your institute. That means the salesman should know the institution or the company in which he is working. That means he should have the complete information about the company in which he is working. Then third one is know your goods. That means the goods or services that salesman is providing, right? સેલ્સમેન જે પણ ગુડ્સ છે એ ડેલિવર કરે છે, સેલ કરે છે એ ઓર જે પણ સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે, he should have the complete details or information regarding that goods or services. And last one, know your customers. That means being a good salesman, you should know the mentality, the behavior of your customers. That means how your customer will react when you will provide certain type of information or details. You should need to anticipate your customers behavior in advance as well, right? So these are the basic topics that will be included in your chapter number 3. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ચેપ્ટર નંબર 3 પેજ નંબર 38 અરાઉન્ડ આપેલ છે, રાઈટ? અલગથી સેપરેટ ચેપ્ટર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એમાં વધારાના ટોપિક્સ કદાચ આપેલા છે, બટ વી વિલ ઇન્ક્લુડ ધીઝ મેની ઓફ ટોપિક ઓનલી ઇન યોર ચેપ્ટર નંબર 3. આપણે આ જ ટોપિક સ્ટડી કરવાના છે, આ સિવાયના ટોપિક ચેપ્ટર નંબર 3 માંથી સ્ટડી કરવાના નથી. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધેટ. Students, I have included only main points over here because in detail explanation is already given in your textbook. In detail explanation બધા ટોપિકની તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં અવેલેબલ છે. So I have mentioned only few points over here. First one, introduction. Read the first paragraph. To become the effective and successful salesman, he or she should have the complete knowledge of sales techniques, methods, customers, materials, etc. So, if the salesman wants to sell the products of a company to customers with full of confidence and zeal, then he must have the knowledge of company, customer, product, etc. Now students, we can say that any person can become the salesman. કોઈ પણ વ્યક્તિ છે સેલ્સમેન બની શકે છે, but to be an effective and successful salesman, તમારે એક સારા સેલ્સમેન બનવા માટે you should have the complete information and knowledge about the product that you are selling, about the company in which you are working, about the various sales techniques that through which selling technique you can raise or increase the sales of the company. એવી કઈ સેલિંગ ટેકનિક્સ છે કે જેનાથી તમે તમારા કંપનીનું સેલિંગ છે વધારી શકો છો, પ્રોડક્ટ્સ છે વધુ સેલ કરી શકો છો, સેલિંગ કરવાની મેથડ્સ કઈ કઈ છે, રાઈટ? તમારા કસ્ટમર્સ કઈ ટાઈપના છે, એ બધી ટાઈપનું નોલેજ છે એ કોઈ પણ સેલ્સમેન પાસે હોવું જોઈએ. સો એન્ડ દેટ ઇઝ વાય to sell the products of the company with full of confidence. Students, તમારામાં કોઈ પણ વાત માટેનો કોન્ફિડન્સ ક્યારે આવે? when you have the knowledge of that thing, right? when you have the knowledge and information regarding certain thing, you will get the full of confidence. તમને જ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, એક સિમ્પલ વાત લઈએ. when you are asked a certain question in your class, તમને ક્લાસમાં ઊભા કરીને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે, and if you know the answer, then with full of confidence you will give the answer immediately, right? તમે તરત જ એ આન્સર છે વ્યવસ્થિત રીતે full of confidence આપશો. but
વેન યુ ડુ નોટ નો ધ આન્સર ઓફ દેટ ક્વેશ્ચન, જ્યારે તમને ઊભા કરવામાં આવે તમને એ ક્વેશ્ચનનો આન્સરનો ખ્યાલ ન હોય, એટ દેટ ટાઈમ યુ વિલ બી લો, રાઈટ. ત્યારે તમે થોડાક ડાઉન થશો, ત્યારે તમે કોન્ફિડન્સ છે આવશે નહીં. સો ધીસ કેન બી અપ્લાઇડ ટુ ધ સેલ્સમેન ઓલ્સો, કે વેન હી હેડ ધ નોલેજ ઓફ એવરીથિંગ, જ્યારે એમને એ કંપની એ પ્રોડક્ટનું બધું નોલેજ હશે ત્યારે અલ્ટિમેટલી એમનો કોન્ફિડન્સ પણ કેવો હશે સ્ટુડન્ટ્સ? હાઈ. સો હી કેન ઇઝીલી એન્ડ મોર ઇફેક્ટિવલી સેલ ધ પ્રોડક્ટ્સ ટુ ધ customer. So first he should try to know and collect all such information. In short, before going to sell, કોઈ પણ પ્રોડક્ટ સેલ કરવા માટે જતા પહેલા the salesman should know which type of information. સેલ્સમેન પાસે કઈ કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. which type of knowledge is required by the salesman before selling. સેલિંગ કરતા જતી વખતે એમની પાસે કઈ ટાઈપનું નોલેજ હોવું જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ? That points are mentioned over here. First one is know your salesman or know yourself, right? તમારી જાતને પહેલા તો ઓળખો. Just identify yourself. Read the paragraph. First of all, the salesman should identify or recognize himself. He should be aware about the essential qualities that he should have to be a successful salesman. Such qualities are as under. Before having the information or knowledge about any other thing, first of all you should know yourself. તમારે તમારી જાતને અહીંયા જાણવાની છે પહેલા, રાઈટ? કે યુ શુડ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ઓર રેકગ્નાઇઝ યોર સેલ્ફ, રાઈટ? કે તમારામાં ક્વોલિટીઝ કઈ કઈ છે, એવી કઈ ક્વોલિટીઝ છે કે જેમાં હજી તમારે વધુ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ ક્વોલિટીઝ હોવાની, રાઈટ? એક સારા સેલ્સમેન બનાવવા માટે અથવા તો બનવા માટે તમારામાં હજી કઈ ક્વોલિટીઝની રિક્વાયરમેન્ટ છે, રાઈટ? એ બધો તમને પહેલાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એન્ડ ફોર દેટ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફર્સ્ટ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ યોર સેલ્ફ. સચ ક્વોલિટીઝ આર નંબર 1 ફિઝિકલ ક્વોલિટીઝ. એક તો સેલ્સમેનમાં કઈ ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ? નંબર 1 physical qualities. Physical quality includes the health of salesman, appearance or look of the salesman, his or her voice, etc. will affect the salesman physical quality. Second quality is psychological or mental qualities. Students, આપણે આગળના ચેપ્ટર નંબર 2 માં આ બધી ક્વોલિટીઝ છે ઇન ડિટેલ સ્ટડી કરેલ છે, રાઈટ? તો એ જ ક્વોલિટીઝના પોઈન્ટ અહીંયા મૂકેલ છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં ચેપ્ટર નંબર 3 માં આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ ઇન ડિટેલ વ્યવસ્થિત રીતે એક્સપ્લેન કરેલ છે. સો ફોર ફર્ધર રેફરન્સ એન્ડ રીડિંગ યુ કેન રિફર ધ ટેક્સ્ટ બુક. તમારે ટેક્સ્ટ બુક છે રીડ કરવાની રહેશે, એમાં આ બધા પોઈન્ટ્સ 1 by 1 એક્સપ્લેન કરેલા છે. સેકન્ડ વન ઇઝ સાયકોલોજીકલ ઓર મેન્ટલ ક્વોલિટીઝ વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ધી સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, નેચર ઓફ ધી સેલ્સમેન, હર પોઝિટિવ એટીટ્યુડ, his or her intellectual capacity, એટલે કે એમની બુદ્ધિ ક્ષમતા, his vision, his mission, etc. will affect the sales of the company. Third one is social qualities. Social qualities means how any salesman can effectively behave and talk with others. That means his art of speaking, his interaction quality, એમના presentation style, એમની honesty, એમની મેનર્સ, એમનું ડિસિપ્લિન, એટસેટ્રા વિલ ઇન્ક્લુડ્સ ધ સોશિયલ ક્વોલિટીઝ ઓફ અ સેલ્સમેન. તો આ બધી ક્વોલિટીઝ છે એ સેલ્સમેનમાં હોવી જોઈએ. એન્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ગુડ સેલ્સમેન દેન યુ શુડ ફર્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ દેટ વેધર ધીસ ક્વોલિટીઝ આર ઇન યુ ઓર નોટ. કોઈપણ વ્યક્તિને સેલ્સમેન બનતા પહેલાં આ 5 ક્વોલિટીઝનું એનાલિસિસ કરવાનું છે કે આ 5 ક્વોલિટીઝ મારામાં છે, અને જો એ ન હોય દેન ફર્સ્ટ ટ્રાય ટુ ડેવલપ ધીસ ક્વોલિટીઝ ઇન યોર સેલ્ફ. તો પહેલાં તો તમારે આ ક્વોલિટીઝ છે તમારી જાતમાં ડેવલપ કરવાની છે. ફોર્થ વન ઇઝ બિહેવિયરલ ક્વોલિટીઝ. બિહેવિયરલ ક્વોલિટીઝ મીન્સ યોર વે ઓફ વર્કિંગ, દેટ મીન્સ હાઉ મચ હાર્ડ વર્કિંગ આર યુ, યોર લોયલ્ટી, then your ambitions, your goals, your honesty, right? Your work pattern, etc. will include the behavioral quality of સેલ્સમેન. તમારે પહેલાં તો એ જોવાનું છે કે તમારી વર્કિંગ પેટર્ન કેવી છે, તમે હાર્ડ વર્કિંગ છો, તમારા એમ્બિશન્સ ક્યાં છે, તમારામાં ઓનેસ્ટી છે, લોયલ્ટી છે કોઈ કંપની તરફ, રાઈટ? ઇન શોર્ટ, બિહેવિયરલ ક્વોલિટીઝ શુડ બી રિક્વાયર્ડ ઇન એની સેલ્સમેન.
And last one is other qualities. Other qualities means minimum qualification or degree required to be the salesman. Your education, your experience, etc. will include the other qualities. તમને કોઈ ટ્રેનિંગ તમે લીધેલી છે, તમારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ છે, તમે એડ્યુકેટેડ ક્વોલિફાઈડ છો એ બનવા માટે, એટસેટ્રા. This means first of all any person should know himself or herself. પહેલાં તો તમારે તમારી જાતને ઓળખવાની છે કે તમારામાં આ 5 ક્વોલિટીઝમાંથી બધી ક્વોલિટીઝ છે અને આમાંથી કઈ ક્વોલિટીઝ નથી અને એ નથી તો તમે એને ડેવલપ કઈ રીતે કરશો. સો ધ સેલ્સમેન શુડ ફર્સ્ટ નો himself. That means know yourself. Second one is know your institute. Institute means know the company or institution in which you are working. Right? તમે જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં, તમે જે કંપનીમાં જોબ કરો છો એઝ અ સેલ્સમેન, એ કંપનીને પણ જાણો. નો યોર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. રાઈટ? રીડ ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. The salesman should have the complete information about the company or institution in which he is working. He should have following type of information about the institutions. In short, after knowing himself, પોતાની જાતને જાણ્યા પછી, the next is to know your institute, know your company. તમારે તમારી કંપનીને જાણવાની છે, એમની બધી ઇન્ફોર્મેશન તમારી પાસે હોવી જોઈએ. That means he should have the complete information, details or data about the company in which he is working. હવે કંપનીની ઇન્ફોર્મેશન એટલે કઈ ટાઈપની ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ? તો એ અહીંયા લિસ્ટ છે, મૂકેલ છે. નંબર 1 is history and growth of institution. That means the salesman should have all the basic information and knowledge about the institution in which he is working. એ જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન, જે કંપનીમાં જોબ કરે છે એમની બધી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ કંપનીઝ હિસ્ટ્રી એન્ડ ગ્રોથ. એન્ડ હિસ્ટ્રી એન્ડ ગ્રોથ મીન્સ કે કંપનીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ક્યારે થયું છે, કેટલા વર્ષોથી કંપની એ ચાલે છે, હુ આર ધ ઓનર્સ ઓફ ધ કંપની, કંપનીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે, અત્યારે કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન શું છે, કંપનીના ઓનર્સ, એમના પાર્ટનર્સ અત્યારે કોણ છે, કંપનીની મેઇન પ્રોડક્ટ્સ કઈ છે, કંપની મેનેજમેન્ટનો એક્સપિરિયન્સ શું છે, એમના ટ્રેડમાર્ક્સ, એમના કોપીરાઇટ્સ, એમની પ્રોડક્ટ ડિટેલ્સ, એમનો ગ્રોથ, એમના ફ્યુચર પ્લાન્સ. ઇન શોર્ટ, ઓલ ટાઈપ ઓફ કંપની ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી possessed by the salesman. સેલ્સમેન પાસે પહેલાં તો કંપનીની આ બધી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે એ હોવી જોઈએ. કંપનીનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ક્યારે થયું છે, કંપનીના ઓનર્સ કેટલા હતા, અત્યારે કેટલા છે, પાર્ટનર્સ ક્યાં ક્યાં છે, રાઈટ? એમને કંપનીનું ફોર્મ શું છે, પાર્ટનરશિપ ફોર્મ છે કે પછી પ્રાઇવેટ કંપની છે, પબ્લિક લિમિટેડ છે, એમના પ્રોડક્શનની મેથડ કઈ છે, કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. ઓલ ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી possessed by the salesman. Second one is number of products and availability of products. That means number of products manufactured by the company in which you are working. For example, તમે કઈ કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ છે બનાવે છે કંપની. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી વિલ ટેક વન એક્ઝામ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યાર્ડલી છે કંપની, અ વેરી ઓલ્ડ, ફેમસ, એસ્ટાબ્લિશ્ડ એન્ડ અ વેરી ગુડ કંપની, રાઈટ? તો યાર્ડલી છે એ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ, લાઈક યાર્ડલી પરફ્યુમ્સ, યાર્ડલી ડિયોડરન્ટ્સ, દેન યાર્ડલી બોડી લોશન્સ, દેન યાર્ડલી ફ્રેગ્રન્સર, એટસેટ્રા. તો આ બધી પ્રોડક્ટ્સ છે એ કઈ કઈ બનાવે છે, નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ્સ એ કઈ કઈ બનાવે છે એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. લેક્મે, તો લેક્મેમાં કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ આવે છે, લેક્મે ફાઉન્ડેશન, લેક્મે કોન્ટેક્ટ, લેક્મે લિપસ્ટિક, લેક્મે નેલ પેન્ટ, એટસેટ્રા. ઇન શોર્ટ, કંપની કઈ કઈ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે બધો ખ્યાલ એમને હોવો જોઈએ. દેન આફ્ટર, હી શુડ હેવ ધ નોલેજ ઓફ પ્લાન્ટ કેપેસિટી. કંપની છે એમનો પ્લાન્ટ છે પ્રોડક્શનનો, એમની કેપેસિટી કેટલી છે, વિચ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ્સ આર યુઝડ ઇન ધ પ્રોડક્ટ્સ, ફિનિશ ગુડ્સ, એટસેટ્રા. તમારી જે પ્રોડક્ટ્સ બને છે એ પ્રોડક્ટ્સમાં કઈ ટાઈપનું રો મટીરિયલ તમે યુઝ કરો છો, રાઈટ? The salesman should have the complete information about the even after sales service.
કે કોઈ રિપેરિંગ મેન્ટેનન્સની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે આફ્ટર સેલ સર્વિસ જો રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ કઈ રીતે આપવામાં આવે છે, etc. Say for an example, one company is selling the durable products. તમે કોઈ ડ્યુરેબલ પ્રોડક્ટ સેલ કરે છે કંપની. ફોર એક્ઝામ્પલ વોશિંગ મશીન્સ. તો વોશિંગ મશીન્સ છે તો એમાં આફ્ટર સેલ સર્વિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. સેલિંગ કર્યા પછી તમારું કામ પૂરું નથી થઈ જતું. આફ્ટર સેલ સર્વિસ કંપની કઈ રીતે પ્રોવાઈડ કરશે કે ફર્સ્ટ યરમાં તમારી જે પણ સર્વિસ હશે એ ફ્રી હશે, અથવા તો એવું કહેવામાં આવે કે ફર્સ્ટ 3 સર્વિસ તમને ફ્રી આપવામાં આવશે. વોરંટી છે, ગેરંટી છે, કઈ રીતે છે, right? So etc. should be informed by the salesman, and to give such information first the salesman should know that which type of products are made by the company and which type of services are provided by the company. In short, this all type of information should be possessed by the salesman. Third one is price, discount and credit policy of institution. A very important thing, students. કોઈ પણ કસ્ટમર છે એ ઓલવેઝ શેમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય છે? એની કસ્ટમર ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન નોઈંગ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ, ડિસ્કાઉન્ટ્સ ટુ બી અવેલ્ડ ઓન ધોઝ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ધ ક્રેડિટ પોલિસી. ક્રેડિટ પોલિસી મીન્સ તમે ક્રેડિટ ઉપર પરચેસ કરી શકશો કે નહીં, દેટ મીન્સ ઉધાર માલ એ વેચાણ થઈ શકે કે નહીં, એટસેટ્રા, રાઈટ? So the salesman should have the complete knowledge about the price and discounts of the products. Why? Because nowadays the customers are very smart and shrewd, we can say. અત્યારના કસ્ટમર્સ છે એવું નથી કે પહેલાંના સમયની જેમ કસ્ટમરને તમારી પ્રોડક્ટ્સના પ્રાઇઝીસનો વધારે ખ્યાલ ન આવતો, લોકો કસ્ટમરને વધુને વધુ ચીટ કરી શકતા. બટ નાવડેઝ ધ કસ્ટમર્સ આર વેરી સ્માર્ટ, વેરી એડ્યુકેટેડ એન્ડ વેરી shrewd. અત્યારે કસ્ટમર ખૂબ જ સ્માર્ટ થઈ ગયા છે. બિફોર પરચેઝિંગ એની પ્રોડક્ટ હી વિલ ડેફિનેટલી કમ્પેર ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધ સેમ પ્રોડક્ટ્સ ઇન અધર પ્લેસીસ. તમે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો તો તમે બાકીની 4 શોપમાં પણ આ જ પ્રોડક્ટના પ્રાઇઝીસ કેટલા છે તમે એમની સાથે કમ્પેર કરતા હશો. એસ્પેશિયલી જ્યારે તમે હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ હાઈ પ્રાઇઝડ પ્રોડક્ટ પરચેસ, સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ પરચેસ ધ સેલ ફોન, તમારે મોબાઈલ ફોન પરચેસ કરવો છે, દેન યુ નો દેટ કે મારે આ કંપનીનું આ મોડેલ જ પરચેસ કરવું છે, રાઈટ? કોઈ એક કંપની લઈ લ્યો સેલ ફોનની અને એની કોઈ એક મોડેલ નંબર લઈ લ્યો, તમારે એ જ પરચેસ કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગ છે તો સેમસંગમાં A51 મોડેલ કે A71 મોડેલ જ તમારે પરચેસ કરવું છે, તમે શ્યોર છો. બટ બિફોર પરચેસિંગ એની મોડેલ, નાવડેઝ ધ કસ્ટમર મસ્ટ કમ્પેર ધ પ્રાઇઝીસ ઓફ ધોઝ મોડેલ અવેલેબલ ઇન ડિફરન્ટ શોરૂમ્સ. અલગ અલગ શોરૂમ્સમાં સેમ મોબાઈલ, સેમ બ્રાન્ડ કે સેમ મોડેલ નંબરના પ્રાઇઝીસ અલગ અલગ છે, નથી, અથવા તો હોય તો પછી કેમ આ પ્રાઇઝીસમાં ડિફરન્સ છે? ઇન શોર્ટ, કસ્ટમર્સ આર થિંકિંગ 100 times before purchasing the products, and that's why the salesman needs to be more conscious. અને એટલા જ માટે સેલ્સમેનને વધુને વધુ હવે કોન્શિયસ થવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. અત્યારે તમે કોઈ પણ એક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માગતા હોય સ્ટુડન્ટ્સ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેપટોપ, તો લેપટોપ પરચેસ કરતાં પહેલાં પણ તમે અહીંયા પહેલાં 4 શોરૂમમાં જઈ એ લેપટોપના પ્રાઇઝીસ પૂછો છો કે બધાના પ્રાઇઝીસ સેમ છે કે અલગ અલગ કહે છે. ઓનલાઈન પણ એના પ્રાઇઝીસ ચેક કરો છો ઓનલાઈન સેલિંગ સાઇટ્સ પર, રાઈટ? તો આ બધા કમ્પેરિઝન કરી અને કસ્ટમર છે ડિસિઝન લે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ધ સેલ્સમેન શુડ હેવ ધ કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન. ઘણી વખત તમે એવું કહો છો કે XYZ શોરૂમ છે તો ત્યાં તો તમારા કરતાં 1000 રૂપીઝ લેસ પ્રાઇસથી અવેલેબલ છે આ પ્રોડક્ટ. તો ત્યારે તમને બિંગ અ સેલ્સમેન આન્સર આપતા આવડવો જોઈએ કે એમાં તમને આફ્ટર સેલ સર્વિસ છે કદાચ નહીં આપતા હોય, અમને ત્યાં આફ્ટર સર્વિસ છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. In short, you should know that why there is a difference in the prices of the products also. તમને એ પણ થોડો ઘણો આઈડિયા હોવો જોઈએ કે તમારા જેવી જ પ્રોડક્ટ્સ બીજી માર્કેટમાં અવેલેબલ છે અને એના પ્રાઇઝીસ કદાચ વધારે કે ઓછા છે તો એ શા માટે છે એનું રીઝન પણ તમને ખ્યાલ હોવું જોઈએ, જેથી કરી તમે તમારા કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરી શકો કે નો, this is the reason, that is why the product price is lesser at their place. In short, the salesman should have the complete information about the
પ્રાઇઝિંગ પોલિસી ઓફ ધ કંપની એઝ વેલ એઝ ઓફ ધી કોમ્પિટિટર્સ. કદાચ કોમ્પિટિટર્સની પ્રાઇઝિંગ પોલિસી અને આપણી પ્રાઇઝિંગ પોલિસી એ બંનેનો કમ્પેરિઝન કરી અને એનો આઈડિયા પણ આપણને હોવો જોઈએ. સાયમલ્ટેનિયસલી any salesman should also have the knowledge about the institution discount and credit policy. When you are selling up goods on credit, જ્યારે તમે તમારો ગુડ્સ છે, તમારી કંપનીનો જે માલ છે એ ક્રેડિટ પર સેલ કરો છો, ક્રેડિટ પર સેલ મીન્સ ઉધાર વેચાણ કરો છો, એટ ધેટ ટાઈમ યુ શુડ નો ધ ક્રેડિટ પોલિસી ઓફ યોર કંપની. એ કંપની છે મેક્સિમમ 3 months ક્રેડિટ પોલિસી રાખે છે, કે કંપની 3 મહિના સુધીનો ગુડ્સ છે ત્યાં સુધી તમને ક્રેડિટ પર સેલ કરી શકે છે. આફ્ટર 3 months યુ નીડ ટુ મેક ધ ફૂલ પેમેન્ટ ઓર 100% પેમેન્ટ. રાઈટ. ઇન શોર્ટ, કંપનીની ક્રેડિટ પોલિસીનો પણ એમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. જો તમે બલ્કમાં પરચેસ કરો છો તો તમને મેક્સિમમ કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે એ પણ આઈડિયા હોવો જોઈએ. ઇન શોર્ટ, ઓલ ટાઈપ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ ક્રેડિટ પોલિસી ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી પોઝેસ્ડ બાય ધી સેલ્સમેન. નેક્સ્ટ, આફ્ટર ઓલ ધીસ, કે સેલ્સમેન છે એમને તમારા ગુડ્સનું જે પેકેજિંગ છે ત્યારથી લઈ અને તમારે કોઈ ફાસ્ટ ડિલિવરીની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે બિફોર સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ તમારે ગુડ્સ છે એમની ડિલિવરી જોઈએ છે તો એ કઈ રીતે થઈ શકશે, એ કઈ રીતે પહોંચાડી શકશે, એમની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને એ બધું કઈ રીતે કરી શકશે, ઓલ ટાઈપ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી અવેલ્ડ બાય ધી સેલ્સમેન. રાઈટ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, જો સેલ્સમેન પાસે આ નોલેજ નહીં હોય તો શું થશે? If the salesman does not have the knowledge regarding the company, then he will not give or he will not be able to provide a proper guidance to the customer. તો એ કસ્ટમરને પ્રોપરલી ગાઈડ કરી શકશે નહીં. તમારા અને તમારા કોમ્પિટિટર્સના પ્રોડક્ટના પ્રાઇઝીસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેમ છે, શું કામ છે, એમની પ્રોડક્ટ કરતાં તમારી પ્રોડક્ટ વધુ સુપિરિયર, વધુ સારી કેમ છે, એ એક્સપ્લેન કરવા માટે પણ તમારી પાસે પહેલાં તો નોલેજ છે એ હોવું જોઈએ. રાઈટ. એન્ડ ઇફ યુ ડુ નોટ હેવ દેટ નોલેજ, then you cannot convince your customer or you cannot give the satisfactory answer to your customer. તમે તમારા કસ્ટમરને સેટિસ્ફેક્શન આપી શકો નહીં. And if you are fail to provide that, then definitely your sales will decrease. તો તમારું સેલ્સ છે શું થવાનું છે? ઘટવાનું છે. રાઈટ. સો ultimately it's a matter of prestige for the company. રાઈટ. એ કંપની માટે એક પ્રેસ્ટીજનો સવાલ છે, એક પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ છે કે તમારા સેલ્સમેન હોવા તરીકે એમની પાસે તમારી કંપનીની બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ હોવી જોઈએ. એસ્પેશિયલી ઇન ધીસ ટુડેઝ એરા. રાઈટ. અત્યારના ટાઈમમાં કે જ્યાં કોમ્પિટિશન છે એ ખૂબ જ છે. દેર ઇઝ અ કટ થોટ કોમ્પિટિશન ઇન ધ માર્કેટ. રાઈટ. કે ખૂબ જ કોમ્પિટિશન છે. લોકો સતત એડવર્ટાઇઝમેન્ટના કોન્ટેક્ટમાં હોય, અલગ અલગ મીડિયાઝ થ્રુ પબ્લિસિટી, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, સેલ્સ પ્રમોશન એ થતું હોય, અને જ્યારે કસ્ટમર પાસે પરચેઝ કરવાના ઘણા બધા મોડ્સ અવેલેબલ છે, ડિફરન્ટ મોડ્સ ઓફ પરચેઝ આર અવેલેબલ ફોર ધી કસ્ટમર, એટ ધેટ ટાઈમ સેલ્સમેન નીડ્સ ટુ બી વેરી કોન્શિયસ. Now students, here fourth point is not included, but you can see in the textbook as well. Fourth point is organization. The salesman should be or familiar or aware about the organization information. Organization means the company in which the salesman is working. The company organization related kai information. He should know who are the owners or partners of the company, or who are the main officers, who is the managing director, MD of the company, who are the sales manager, sales representative, sales colleagues, sales staff, કોણ છે, તમારે કોની સાથે વર્ક કરવાનું છે એ પણ તમને નોલેજ હોવું જોઈએ. બિકોઝ આફ્ટર હેવિંગ ધ નોલેજ દેટ તમે કોના અંડરમાં વર્ક કરો છો, તમારા સુપિરિયર્સ ક્યાં છે, તમારા કલીગ્સ કોણ છે, તમારે કોના અંડરમાં વર્ક કરવાનું છે, અથવા તો તમારા જુનિયર્સ કોણ છે, એમને ઓળખ્યા વગર તમે વિધાઉટ કોઓપરેશન, વિધાઉટ કોઓર્ડિનેશન પ્રોપરલી વર્ક કરી શકશો નહીં. સો યુ શુડ નો એન્ડ હેવ the knowledge about your superiors, your juniors, your colleagues, your sales officers, your sales manager, etc. Because then and then you can work with proper coordination and cooperation in your company, right? So students, this is the second point, that is
know your institute. First one was know yourself, second one know your institute. Now students, the third one is know your goods. The salesman should have the complete information about the goods or products he is selling. Such knowledge can be acquired by training and experience. Now students, being a fresher, you may not be aware about the goods or the products that the company is selling. તમે કદાચ ફ્રેશર્સ છો, ન્યૂ છો, કંપનીમાં જોબ હજુ સ્ટાર્ટ જ કરેલ છે, તો તમારી પાસે કદાચ ગુડ્સની કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન નહીં હોય, right? But with the training, with the training and experience, slowly and gradually you will get all type of knowledge regarding the goods that you need to sell. તો તમે જે કંપનીના ગુડ્સ છે, પ્રોડક્ટ્સ છે, સેલ કરો છો, એનું પણ તમને કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે હોવી જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, he should have the complete knowledge about the product features, quality, price, discount on that, etc. પ્રોડક્ટના ફીચર્સ મીન્સ પ્રોડક્ટ્સ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં અવેલેબલ છે, કઈ સાઇઝમાં અવેલેબલ છે, કયા શેપમાં અવેલેબલ છે, કયા કલર્સમાં, કયા ફ્લેવર્સમાં અવેલેબલ છે, એ બધા ફીચર્સનો, એ બધી લાક્ષણિકતાઓનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એમની ક્વોલિટી, કંપની ક્વોલિટી મેન્ટેનન્સ માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ લે છે, કઈ રીતે કંપની પ્રોડક્ટ્સની ક્વોલિટી મેન્ટેન કરે છે, એ પણ એમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પ્રોડક્ટના પ્રાઇઝીસ ક્યાં છે, કે જો તમે સિંગલ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો તો પ્રાઇઝ શું છે, બલ્કમાં પરચેસ કરો છો તો પ્રાઇઝ શું છે, તમને કઈ રીતે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે. ઇન શોર્ટ, you should have the complete knowledge of goods or products that you are selling. Third point, he should never use words like I don't know or I will inform you later. Students, these phrases can be considered as a negative phrases. Why? Because when you are telling your customer, suppose તમારા શોરૂમમાં કે તમારી શોપમાં કોઈ કસ્ટમર આવે છે એન્ડ આસ્કિંગ અબાઉટ યુ ધ ડિફરન્ટ ફીચર્સ ઓફ ટેલિવિઝન, તમને કોઈ ટીવી છે એના અલગ અલગ ફીચર્સ છે પૂછે છે કે આમાં કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ છે, કે વાઈફાઈ કનેક્ટ થઈ શકશે ટીવી સાથે, પછી ફોન કનેક્ટિવિટી છે, બ્લૂટૂથ છે, યુએસબી કનેક્શન છે, એટસેટ્રા. તો જો તમને જ આ કંઈ ઇન્ફોર્મેશનનો ખ્યાલ નહીં હોય અને તમે એવો આન્સર આપો છો કે આઈ ડોન્ટ નો ઓર આઈ વિલ ઇન્ફોર્મ યુ ધ લેટર, then it will create a wrong or negative impression on the customer. કસ્ટમર ઉપર પણ આની એક નેગેટિવ ઇમ્પ્રેશન છે ક્રિએટ થશે. વાય? બિકોઝ ધ કસ્ટમર વિલ માઇટ થિંક કે જો એના સેલ્સમેનને જ નથી ખબર તો પછી આ કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ કેવી હશે, રાઈટ? દેટ મીન્સ કે કોઈ પણ સેલ્સમેને આવા ફ્રેઝીસ, આવા વર્ડ્સ ક્યારેય પણ યુઝ કરવા જોઈએ નહીં. વાય? બિકોઝ તમે જો પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો એનો તમને જ ખ્યાલ ન હોય તો તમે કોઈ બીજી વ્યક્તિને એમની ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો નહીં. સો યુ શુડ નેવર યુઝ ધ વર્ડ્સ લાઇક આઈ ડોન્ટ નો ઓર આઈ વિલ ઇન્ફોર્મ યુ લેટર. યુ શુડ ઓલવેઝ બી રેડી વિથ ઓલ ધી આન્સર્સ દેટ કેન બી આસ્ક્ડ બાય યોર કસ્ટમર. તમારા કસ્ટમર તમને જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય એને રિલેટેડ આન્સર્સ તમારી પાસે હોવા જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, હી શુડ નો અબાઉટ ધ સેલિંગ કન્ડિશન્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ. કે કોઈ પણ કસ્ટમર પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે આવે છે ઓન ધ સ્પોટ અને એમને પ્રોડક્ટ ડિલિવરી જોઈએ છે તો એ પોસિબલ છે કે નહીં, રાઈટ? સપોઝ ઇન અ શોરૂમ યુ વેર ગોઈંગ ટુ પરચેસ ધ ફર્નિચર, તમારે કોઈ રેડી ફર્નિચર પરચેસ કરવું છે અને તમે શોરૂમમાં જાઓ છો, રાઈટ? તો એ ફર્નિચર પરચેસ કરતી વખતે ઓન ધ સ્પોટ તમારે સેમ ડે ડિલિવરી જોઈએ છે, રાઈટ? તમે બેડ હોય કે પછી કાંઈ પણ કોઈ પણ ફર્નિચર, વોર્ડરોબ છે કે કાંઈ પણ પરચેસ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે ફર્નિચર પરચેસ કરતી વખતની સેલિંગ કન્ડિશન્સ, પેમેન્ટ કઈ રીતે કરવાનું છે, કેશમાં, ચેકથી, ઓનલાઈનથી, કઈ રીતે એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કરી આપે છે કે નહીં, રાઈટ? ઓન ધ સ્પોટ ડિલિવરી મળશે કે નહીં, ક્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન થ્રુ ડિલિવરી આપવામાં આવશે. ઇન શોર્ટ આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, these all will create confidence or self-confidence in him and be able to develop the trust in the mind of customers. In short students, when being a salesman, you have all this type of information and details and knowledge. At that time you are very confident. જ્યારે તમારી પાસે બધું નોલેજ હોય ને ત્યારે તમે એકદમ કોન્ફિડન્ટ હોય. You are very confidently give all answers to your customer.
and ultimately it will create a trust and satisfaction in the mind of your customer. ત્યારે કસ્ટમરના માઇન્ડમાં પણ એક ટ્રસ્ટ છે, એક સેટિસ્ફેક્શન છે, એ ક્રિએટ થાય છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ. નાવ next one. Students, here you can see goods also can be classified on the basis of its visibility. Now students, what is the meaning of visibility? Visibility means there are certain qualities of goods which can be visible, કે જે તે ક્વોલિટીઝ તમે જોઈ શકો છો, તરત આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો એમને જોવાથી. આ ગુડ્સ છે એ તમે જોયા પછી તરત જ એમની ક્વોલિટીઝ તમે જોઈ શકો, આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. એન્ડ ગુડ્સ વિથ ઇનવિઝિબલ ક્વોલિટીઝ, દેટ મીન્સ કે તમને કદાચ ગુડ્સને તરત જ જોતા એમને આઈડિયા ન આવે કે એમનામાં ક્વોલિટીઝ છે, બટ યસ ધ ગુડ્સ આર ઓફ ક્વોલિટેટિવ, રાઈટ. ગુડ્સમાં ક્વોલિટી હોય પણ એ ઇનવિઝિબલ છે, રાઈટ. તમે ડિરેક્ટલી જોઈ શકતા કદાચ હોવ નહીં. સો સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વી વિલ ટેક એક્ઝામ્પલ. નંબર 1 ઇઝ ગુડ્સ વિથ વિઝિબલ ક્વોલિટીઝ, દેટ મીન્સ એ ટાઈપનો ગુડ્સ કે જેની ક્વોલિટીઝ તમે જોઈ શકતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટરપ્રૂફ વોચ, વોટરપ્રૂફ કોસ્મેટિક આઇટમ્સ, દેન ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સેલફોન્સ, કે એની ક્વોલિટીઝ છે તમે એમાં જોઈ શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન યુ વિલ કમ્પેર ધ ટુ મોબાઈલ ફોન્સ, જ્યારે તમે કોઈ બે મોબાઈલ ફોન્સ છે એને કમ્પેર કરો છો ત્યારે તમે એમની રેમ છે, એમની મેમરી છે, એમની કેમેરાની જે એમની કેપેસિટી છે, એમની કેમેરાની ફ્રન્ટ કેમેરા, બેક કેમેરા, દેન આફ્ટર એના જે ફીચર્સ છે, એમના સાઇઝ, કલર, શેપ, બીજી જે ક્વોલિટીઝ છે એ બધી વિઝિબલ છે, તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. સેકન્ડ ઇઝ ગુડ્સ વિથ ઇનવિઝિબલ ક્વોલિટી, દેટ મીન્સ એવો ગુડ્સ કે જેની ક્વોલિટીઝ છે એ તમને ક્યારે અપેરન્ટલી ડાયરેક્ટલી તમે જોઈ શકો નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ જે માર્કેટમાં ચાલે છે, ફેશનેબલ ડિઝાઇન્સ હોય, કોઈ એવા અટ્રેક્ટિવ ન્યૂ કલર્સ હોય, તો આ બધી ક્વોલિટીઝ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ છે તો એને પોતાની મોનોપોલી છે, એની પોતાની ક્વોલિટીઝ છે કે તમને કદાચ બ્રાન્ડેડ પ્રોડક્ટ્સ છે એ દેખાતા સિમ્પલ લાગે, બટ ઇટ હેઝ અ વેરી ગુડ ક્વોલિટી, રાઈટ. કોઈ સ્પોર્ટ્સ શૂઝ છે કોઈ બ્રાન્ડના, રાઈટ. કોઈ એવી સોપ છે, કોસ્મેટિક્સ છે, રાઈટ, શેમ્પૂઝ છે કે જે બ્રાન્ડેડ છે, કદાચ તમને ડાયરેક્ટલી એની ક્વોલિટીઝ તમને વિઝિબલ ન હોય, બટ વેન યુ વિલ યુઝ દેટ ગુડ્સ, જ્યારે તમે ગુડ્સનો યુઝ કરો ત્યારે તમને એમની ક્વોલિટીઝનો છે આઈડિયા આવે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે કોઈ શેમ્પૂ છે, કોઈ સોપ છે, તો એનું તમને જોતા કદાચ તરત જ આઈડિયા ન આવે, બટ વેન યુ વિલ યુઝ દેટ સોપ, વેન યુ વિલ યુઝ દેટ શેમ્પૂ ઓર કન્ડિશનર, ત્યારે તમને એમની ક્વોલિટીઝનો છે એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવે. નાવ તો તમે જ્યારે બિંગ અ સેલ્સમેન કોઈ ગુડ્સ સેલ કરો છો ત્યારે તો એમનામાં વિઝિબલ ક્વોલિટીઝ કઈ છે, ઇનવિઝિબલ ક્વોલિટીઝ કઈ છે, એનો પણ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ. Then after, the salesman should classified products as per the requirement. સેલ્સમેન તરીકે તમે તમારા ગુડ્સ અલગ અલગ કેટેગરીમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકતા હોવા જોઈએ. હિયર 3 classification is there. Number 1, primary goods, second one, luxury goods, and third one, અહીંયા તમે નથી જોઈ શકતા, but third one is comfort goods or comfortable goods. Primary goods means those goods which satisfy your daily needs or day-to-day requirements. For example, bread, butter, milk, vegetables, etc. are considered as your primary needs or primary goods, કે જેના વગર તમને ન ચાલે, રાઈટ. કે બ્રેડ છે, બટર છે, મિલ્ક છે, વેજીટેબલ્સ છે, કદાચ એમના વગર તમને ચાલે નહીં. then it will be included in your primary necessities or primary goods. Second one is luxury goods. Luxury goods are of generally high priced and durable goods. For example, air conditioner, then after furniture, fully furnished house, then gold, car, etc. can be considered as the luxury goods. કે luxury છે કે જે કદાચ બધા લોકો અફોર્ડ કરી શકે નહીં. And third one, comfort goods. Comfort goods means generally those type of goods which makes your life more easy and comfortable. એવો ગુડ્સ કે જે તમારી લાઈફ છે, તમારી વર્કિંગ પેટર્ન છે એને વધુ ઇઝી અને કમ્ફર્ટેબલ બનાવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કિચન ઇક્વિપમેન્ટ્સ આપણે લઈ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ, તો કિચન ઇક્વિપમેન્ટ્સ એવા ઘણા બધા છે વિચ મેક્સ યોર વર્ક્સ મોર ઇઝીયર, રાઈટ. સ્લાઇસર છે, કટર છે, ચોપર છે, રાઈટ, એટસેટ્રા. તો એ તમારું વર્ક છે ઇઝી બનાવે છે, કમ્ફર્ટેબલ બનાવે છે. જ્યુસર છે,
મિક્સર છે, ગ્રાઇન્ડર છે, એટસેટ્રા, right? So these all can be said your comfort goods. But students, generally it happens, it depends on the behavior of your customer. એ તમારા કસ્ટમરના બિહેવિયર ઉપરથી ડિસાઇડ થાય. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, ફોર સમ ઓફ ધ પીપલ કાર ઇઝ લક્ઝરી. અમુક લોકો માટે કાર છે લક્ઝરી છે, હાઈ પ્રાઇસ છે એટલા માટે. બટ ફોર સમ ઓફ ધ પીપલ, ફોર સમ ઓફ ધ રીચ પીપલ, કાર ઇઝ ધ નેસેસિટી. રીચ લોકો છે એમના માટે કાર શું છે? નેસેસિટી. સેમ વે ફોર સમ ઓફ ધ પીપલ સ્કૂટર ઇઝ ધી રેગ્યુલર યુઝડ પ્રોડક્ટ. ઓર સ્કૂટર છે કદાચ પ્રાઇમરી રિક્વાયરમેન્ટ છે, કે કદાચ એમના વગર નથી ચાલતું, જોબ કરે છે તો બટ ઓબ્વિયસ યુ કાન્ટ બી અફોર્ડ વિદાઉટ સ્કૂટર. તમને સ્કૂટર વગર ન ચાલે. બટ વેન સમવન ઇઝ પુઅર, રાઈટ, કોઈ પુઅર છે તો એમના માટે સ્કૂટર છે લક્ઝરી છે. વાય? બિકોઝ હી ઓર શી કેન નોટ અફોર્ડ દેટ ટુ પરચેઝ, રાઈટ. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ બિહેવિયર ઓફ યોર કસ્ટમર, કે કસ્ટમર એ ગુડ્સને કઈ રીતે ટ્રીટ કરે છે. તમારા કસ્ટમર માટે તમારો જે ગુડ્સ છે એ પ્રાઇમરી નેસેસિટી છે, લક્ઝરી ગુડ્સ છે, કે પછી કમ્ફર્ટ ગુડ્સમાં આવે છે. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. Then the salesman should also have the information about this type of goods and the behavior of your customer. તમને તમારા કસ્ટમરનો બિહેવિયરનો પણ આઈડિયા હોવો જોઈએ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે આ જ ટોપિકમાં, એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં છે ડિસ્કસ કરશું, દેટ ઇઝ સેલિંગ પોઈન્ટ્સ. અહીંયા આજે આપણે અહીં સુધી જ રાખીએ છીએ. ટુડે વી ડિસ્કસ્ડ in chapter number 3, number 1 introduction, second know yourself, then know your institution, and then we started with know your goods. Third point છે આપણે હાફ કરાવેલ છે, remaining we will discuss tomorrow. So here with this we are ending up our today's session. Thank you very much and have a good day.